Okay. Good morning, afternoon, or evening, wherever you might be. My name is Tom. I'm an alcoholic, and my home group is the Big Book Study Solution Group in Pennsylvania, in the United States. Um, so my story kind of begins where a lot of other people's begins. I never knew what it was like to have a social drink, normal drink. My first drinking experience when I was 15 years old started out, uh, in my definition, drinking alcoholically. And by that, I mean I drank as much as I could, as fast as I could, for as long as I could, and I blacked out and I passed out. Um, and that is how I would drink or attempt to drink every time I drank from that point on. Um, I yeah, I never knew what it meant to just have a social drink. Um, and to this day, uh, when other people drink and have a sip and put it down, it baffles my mind. Um, I don't understand that concept. Um, but for me, it began, when I was 15, and just proceeded to, slowly progress into this disease, um, little by little as I got older and older. I'll skip ahead because in the beginning, there wasn't much excitement in my drinking other than socially with friends. Uh, but when I went to college, that is where this disease really gripped hold of me, and I faced lots of consequences of my drinking. Um, for me, it was where I noticed that I started to have a problem. It was uh, in college that I started to surround myself with other people who drank like me. Um, I joined a fraternity of people, and everybody drank almost every night. Somebody was drinking. Uh, Looking back, I may have been the only one who drank every night, even though my friends would drink throughout the week. I'm the one who was always looking to go to a party and find a way to stay up as long as I could to continue to drink. Uh, that feeling that I got from alcohol um, took over, and I started to make decisions based uh, on that drinking and achieving that feeling. Um, I was pointed out in college that I might have a drinking problem by people in my fraternity. Um, and they're the first ones who said, Tom, you might be an alcoholic. Um, and I could not understand that it, in my head. It did not make sense because at that time I compared myself to how other people drank. And other people drank liquor that I could not tolerate, and other people drank longer than I could. But it wasn't really about that. And I didn't know that till I came to AA. But in the beginning, I wasn't able to see that. Um, but in response, I said, okay, I will stop drinking for, a period to prove to everybody that I could stop whenever I wanted. Um, and to me, that was what the definition of like somebody who was alcoholic was, is somebody who cannot stop. And so if I could stop even for a short time, then it proved to everybody else, and more importantly to me, that I was non-alcoholic and I did not have a problem. And I would follow that pattern of drinking and uh, ruining relationships and careers and friendships, and then stopping to prove that it wasn't the alcohol that was the problem. Um, and it wasn't until I got sober and my first sponsor said to me, Tom, somebody who doesn't have a drinking problem
doesn't have to stop drinking to prove that they don't have a drinking problem. Um, that logic was lost on me in the beginning. Translate. యా థ్యాంక్ యూ. సో నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ అండి. నేను ఇవాళ అనువాదకుడిగా ఉంటాను. ఆయన చెప్పింది చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మీకు వీలైనంత వరకు ముక్క చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇక్కడి నుంచి ఆయన చెప్పేదేనండి. సో నా పేరు టామ్ అండి. నేను తాగుబోతుని. నా హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి బిగ్ బుక్ స్టడీ సొల్యూషన్స్ అన్నది. ఇది అమెరికాలో ఫిలడెల్ఫియా అన్న మహానగరానికి దగ్గరలో ఉంటాను నేను. నా కథ చాలా మంది లాగా మొదలైంది, మా కథల్లాగే మొదలైందండి. 15 ఏళ్లకు మొదటిసారి మందు చుక్క ముట్టుకున్నాను. నాకు తెలిసి నేను 1-2 మందు చుక్కలు తాగడం అనేది నా జీవితంలో జరగలేదండి. నేను మందు ముట్టుకోవడం ఏంటి 15 ఏళ్ల వయసులో, అప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఒకలా తాగడమే తెలుసు. అది తాగుబోతులాగా తాగడమే తెలుసు. అంటే నా ఉద్దేశంలో నా నిర్వచనం ఏంటంటే, ఎంత వీలైతే అంత, ఎంత గబగబా వీలైతే అంత తొందరగా, ఎంతసేపు వీలైతే అంతవరకు, నేను స్పృహ తప్పి పడిపోయే వరకు తాగడమే నాకు తాగడం అంటే తెలుసు. మామూలుగా తాగడం, 1-2 తాగడం అలాంటివి తెలియదు. ఇప్పటికి కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరైనా పార్టీలో కానీ ఇంకో చోట కానీ ఒక్కటి తాగి అలా మెల్లిమెల్లిగా ఇంత తాగి మళ్ళీ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ కాసేపు ఆగి ఇంకో ఇంత తాగి అలా చేసే వాళ్ళని చూస్తే నాకు అసలు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు ఎట్ట తాగుతున్నారు. నా తాగుడికి వాళ్ళ తాగుడికి అసలు పొంతన నాకు ఎప్పుడు కనబడలేదు. అట్లా తాగేవాళ్ళు అంటే నాకు తెలియదు. నేను అట్లా తాగడం నాకు తెలియదు. సరే, ఇది వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ 15 ఏళ్ళ వయసులో మొదలుపెట్టింది. అలా మెల్లిమెల్లిగా చాప కింద నీరులాగా పెరుగుతూ పోయింది నా జబ్బు, ఈ ఆల్కహాలిజం అనేది. కాలేజీకి వెళ్ళాక నిజంగా మొదలైంది. గట్టిగా నన్ను ఆవరించింది ఈ ఆల్కహాలిజం, తాగుబోతుతనం. ఆవరించిందంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పర్యవసానాలు మొదలయ్యాయి. అంటే ఇంతకుముందు తాగడం ఏదో ఆకతాయిగా మిత్రులతో తాగటం, ఇంటికి పోవడం అన్న ఉండేది. కాలేజీకి వెళ్ళాక ఏంటంటే దీనివల్ల నా జీవితంలో ఒక మార్పులు జరగడం మొదలుపెట్టాయి. నాకు కూడా పొద్దున్న లేచేటప్పటికి తెలిసేది నేను ఎవరితో తిరుగుతున్నాను అంటే, నా చుట్టుపక్కల నాకు స్నేహితులు అనబడే వాళ్ళందరూ కూడా నాలాగా నాకంటే ఎక్కువ తాగేవాళ్లే తప్ప మిగతా వాళ్ళతో నేను స్నేహమే చేయదలుచుకోవట్లా. ప్రతి రాత్రి నేను తాగుతున్నా. ప్రతి రాత్రి ఎక్కడ మందు ఉంటుందా, ఎక్కడ పార్టీ అవుతుందా అక్కడికి పోదాం మనం అన్న భావనే తప్ప మరో భావన లేదు నాకు. అందరూ అలా ఉన్నారు అనుకునేవాడిని, కానీ నేను ఒక్కడే అనుకుంటా ఆ గుంపులో రోజు రాత్రి తాగేది. రోజు రాత్రి తాగే వాళ్ళతో చేరుతున్నది నేనే. తాగేవాళ్ళు వేరే వేరేగా తాగుతున్నారు. వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు తాగారు నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం ఎప్పుడు మందు మీద ఉండాలనిపించేది. ఎందుకు అంటే తాగినప్పుడు నాకు ఒక ప్రశాంతత అనిపించేదేమో, ఒక ఫీలింగ్, ఒక భావం కలిగేది. ఒక ప్రశాంతమైన భావం, ఒక సంతృప్తైన భావం మనసులో కలిగేది. ఆ ఫీలింగ్ ని, ఆ భావాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయా. ఇంకా ఈసారి ఎప్పుడు తాగినా మళ్ళీ దానికోసమే, ఆ మనసులో అలా అనిపించాలి, ఆ భావం, ఆ హాయి నాకు కలగాలి. ఆ హాయిని వెతుక్కుంటూ అలా పోతూ ఉన్నా. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు, అప్పుడే చెప్పారు ఆ వయసులోనే, చూడు నాయన నీకు ఎవరి తాగుబోతనం ఉన్నదేమో, ఈ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి నీళ్ళు, ఆల్కహాలిజం ఉందేమో, నువ్వు ఆల్కహాలిక్ ఏమో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. చాలా మెల్లగా మృదువుగా చెప్పారు. చెప్తే మొదటి విషయం ఏంటంటే నాకు అసలు అర్థం వల్ల వాళ్ళు చెప్పేది, నేనేంటి తాగుబోతున్నాడు ఏంటి అని అనుకున్నా. మొదటి విషయం అంటే కంప్లీట్ గా పూర్తిగా ఏంటంటే దాన్ని పక్కకు తోసేసా వాళ్ళు చెప్పిన విషయం. రెండు, నేను తాగుబోతుని కాదు అని నిరూపించుకోవడానికి, నీకు రుజువు చేయడానికి ఈ పని చేస్తాను. నేను మందు మానేస్తాను. మానేసి కొన్నాళ్ళు ఉంటా. ఎన్నాళ్ళు అయితే అన్నాళ్ళు చెప్పు, 3 నెలలు, 6 నెలలు, నెల రోజులు. సో నాకేంటంటే నా మనసులో ఆలోచన ఏంటంటే, తాగుబోతుంటే ఎవరంటే ఒకసారి మందు సీసా ఎత్తితే ఇంకా మరి ఆపలేడు అన్నవాడు తాగుబోతు. నేను ఆపి శుభ్రంగా ఉండగలుగుతున్నా కదా, సో నేను తాగుబోతున్నా. సో ఇతరులకి నేను తాగుబోతును కాదు అని నిరూపించడానికి నేను చాలా మార్లు ఆపుతూ పోయా మందు మధ్య మధ్యలో, నా అంతటి నేను, నా ఇచ్చేదా. అయితే ఇక్కడి నుంచి మొదలైన కథ ఏంటంటే, ప్రతిసారి ఇదే పర్వం పదే నడిచింది నా జీవితంలో. ఏంటంటే తాగడం, చుట్టూ విధ్వంసం సృష్టించడం,
నా సంబంధాల్లో కానివ్వండి, నా స్నేహాల్లో కానివ్వండి, పనిలో కానివ్వండి, ఏవో పర్యవసానాలు జరగటం, మొత్తం ధ్వంసం చేయడం, పాడు చేయడం చుట్టుపక్కల ఉన్నదంతా. ఆ, కానీ ఇది తాగుబోతనం వల్ల కాదు అని అందరికీ నిరూపించడానికి నేను తాగుడు మానేయడం, కాసేపు ఉండడం, నాకు నేను తాగుబోతుని కాదని నిరూపించేసుకున్నాను. అట్లీస్ట్ నాకు నేను మనసులో టిక్కు పెట్టేసుకున్నాను. సో మళ్ళీ తాగడం మొదలు పెట్టడం, మళ్ళీ మళ్ళీ అంతా తెరమామూలు. ఇది నా పద్ధతి. నేను వచ్చే వరకు నాకు అర్థం అవ్వలే ఇది తాగుబోతాను అని. నా మొదటి స్పాన్సర్ నాకు చెప్పాడు, చూడండి ఆయన తాగుబోతు కానివాడు ఎప్పుడు కూడా నేను తాగుబోతుని కాదు అని నిరూపించుకోవడానికి తాగుడు మానేవలసిన అవసరం అసలు వాళ్ళకి లేదు. మామూలు మనుషులకి ఈ పెంటంతా మనకే తాగుబోతులకే ఉంటుందిరా. అందుకే నువ్వు తాగుబోతు కాకపోతే అసలు ఇదంతా ఒక పెద్ద ఆ, ఇది గోటితో పోయేది. అది ఇప్పుడు గొడ్డలతో పోయే వరకు వచ్చిందంటే నీ జీవితంలో నువ్వు తప్పకుండా తాగుబోతువే అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు కానీ నాకు అర్థం లే వచ్చే వరకు. ఎస్ టామ్, Thanks. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So, for me, I was unable to accept uh, the problem, and uh, looking back now in sobriety, I've learned here that acceptance is the key. It's the key to my happiness. It's the key to my peace. It's the key to my serenity. Uh, this is a lesson I took many years to learn in sobriety, and one I'm still practicing today. And sometimes I'm successful, and sometimes I'm not. But back then, I could not accept alcoholism, drinking as a problem for me. I was 18, 19 years old in college, having fun in my mind. Um, but after 4.5 years in college and not graduating, uh, I moved home, and my drinking got much worse than it did then. Um, Moving home, I started drinking and driving on a almost daily basis. Um, my parents uh, could not stand to see the life I was living. Um, I came home one day, and the door was locked. My key didn't fit anymore. Um, and there was a bag of my clothes on the front porch, and I was started living in my car for a short while until I could find an apartment, someplace to live. Um, I remember spending a whole summer living in a little two-door car, uh, and the only problem that I've had to me was that the car was too small. I wish I had a bigger car to live in. The idea of not having a place to live uh, didn't affect me. Um, we say in the literature that the abnormal became normal, and that's certainly the case with me. Um, and I continued to drink, and my friends and family were scared for me. I had friends that came to visit, and when they left, they messaged me and they said, "Tom, we're afraid you're going to die. We're afraid for the way you're living. It's really unsafe and scary." And I could not understand what they were talking about. I did not see my life that way. I thought I was living a free life, um, that I could do whatever I felt like. Uh, and um, I guess the arrogance, the ego, the pride that I had during that time did not recognize how my life looked from the outside really blinded me. This selfishness that I had, I mean, that's the root of my alcoholism. I only learned that in sobriety, but looking back on it and reflecting, it's so obvious. Um, but it took many years of that, to get to where I'm at today. Um, so the drinking and continued, the drinking and driving continued. Um, I got pulled over several times by the police, and managed to get out of trouble multiple times. And eventually, I was able to graduate
college after 10 years of trying. Um, Not a doctor by any means. Just, but I was able to get a job, a decent job, and I met a girl, and things looked like they were turning around. And the only way I was able to get to that point was I had made a decision to stop drinking for that final run, the last year of college classes. I knew in the heart, my heart of hearts, to be honest with myself for the first time, I knew that if I drank, I was no way I was going to finish. I knew it. I knew that if I drank, I wouldn't go to class. I wouldn't take the test, and I would continue to just fail at things. So I did. I stopped again. It was another one of those things. I said I won't drink, and that whole year, every time friends we would go out to a bar to go drink, uh, I would not drink, and I would tell them, I'm not drinking because it's getting in the way right now, and I need to focus on school, and I know I won't. And I was honest with them about that. Um, and they said, okay, and I had some friends who were very pushy with it, but I still held strong and firm. And that whole year was all the willpower I could muster to get to that final uh, graduation from college. And the day after I graduated, I went to the bar with some friends to celebrate. And they said, Tom, have a drink. And I said, no, I'm not drinking right now. And they said, why? And I said, well, because it's getting in the way of school, and I wasn't gonna, be able to finish my classes. And they said, Tom, you graduated yesterday. I said, you're right. Okay, give me a beer. And that's all it took. And I had one. Then the next night I went out and I had three, then five, then 10. And then I was back to the races again. And even though everything in my life was finally turning around, all these things that I thought were so important that I had to have, the college degree, the job, the relationship, all these things were good, you know, and in the face of those things and only being able to accomplish them by not drinking, I still picked up a drink. And looking back on it in sobriety from everything I've learned, I realized today that drinking wasn't the problem and stopping wasn't the solution, really. My real problem wasn't that I couldn't stop drinking. My problem was I couldn't stay stopped drinking. Once I stopped, I always started again. I had a starting problem. I had to drink. I had to start again, no matter what. There was nothing more powerful enough to keep me from picking up a drink once I put it down. And that, when I discovered that about myself in sobriety, that changed my life. And it changed my perspective on this disease, and it changed the way I approached it. Yeah. Can I please translate that? No? Yes, translate, please. Okay. Yeah, thank you. సో సో ఇందాకలు అన్నారు కదా, స్పాన్సర్ చెప్పే వరకు నాకు అసలు ఈ సమస్య అంటే ఏంటో తెలియదని. సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే విషయం ఏంటంటే, నాకు ఒప్పుకోవడం నా వల్ల కాలే. నేను ఒప్పుకోలే నేను ఆల్కహాలిక్ని అని, కానీ కనీసం ఆల్కహాల్ వల్ల నాకు ప్రాబ్లం ఉంది, మద్యం వల్ల నాకు ఇబ్బంది ఉంది అని కానీ ఒప్పుకోలే. ఇక్కడికి వచ్చాక మీరంతా ఏం చెప్పారు ఈ ప్రోగ్రాంలో? ఆయన అసలు ఒప్పుదలే అన్నిటికీ మూలం. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒప్పుకుంటేనే సంతోషం, ఒప్పుకుంటేనే ప్రశాంతత, ఒప్పుకుంటేనే జీవితంలో శాంతి, అంతా కూడా ఒప్పుదలలోనే ఉంది అని చెప్పారు. ఇవాళ మీకు నిజాయితీగా చెప్పగలను, నేను ఒప్పుదలతో ప్రతి క్షణం జీవించాలని ఆశిస్తూ ఉంటా. కొన్నిసార్లు పనిచేస్తుంది, కొన్నిసార్లు నేను ఒప్పుదల నుంచి తప్పుదారి పడతాను, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను, ఏదో కొట్టుకుంటూ పడుతూ లేస్తూ ప్రోగ్రాం చేసుకుంటా. ఎటొచ్చి ఒప్పుదల ముఖ్యంగా ఎంత అవసరం, దాని ప్రాముఖ్యం ఏంటనేది ఇవాళ నాకు బాగా మనసులో దిగింది. అప్పుడు అసలు నాకు 19 ఏళ్ళు, నాకు ఒప్పుదల అంటే తెలీదు, ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం అనిపించలా, నా జబ్బు ఉన్నదని నాకు స్పృహ కూడా అనిపించలా. సో ఇంటికి ఏంటంటే 4 ఏళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళాను, డిగ్రీ లేదు, ఏం లేదు, పాస్ అవ్వలేదు, ఇంటికి వచ్చేసాను, మా అమ్మ నాన్న ఇంటికి వచ్చేసాను. వచ్చేసి అక్కడ మళ్ళీ మామూలే తాగడం,
పైగా డ్రైవింగ్ ఒకటి కారుతో. సో తాగి డ్రైవ్ చేయటం కూడా మొదలుపెట్టా. మా తల్లిదండ్రులు కొన్నాళ్ళు చూశారు, తర్వాత భరించలేకపోయారు. వీడేమిటి ఇలా అయిపోతున్నాడు మా అబ్బాయి, మరి చదువుకోలేదు సరే, ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా బతుకుతున్నాడు ఏంటి వీడు, వీడు రోజు రోజుకి వీడి పరిస్థితి దిగజారిపోతున్నది అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు చూడలేక నేను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోమన్నారు. అదే అన్నం కూడా ఎలా జరిగిందంటే, నేను ఒక రోజు ఇంటికి వచ్చినప్పటికి నా తాళం చెవి పనిచేయాల, ఇంటి తాళం పనిచేయాల. ఏమిట్రా అంటే వాళ్ళు తాళం కప్ప మార్చేశారు. అరుగు మీద చూస్తే ఏమంటే నా బట్టలు మూట ఉంది. అంటే ఏంటి, నీకు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ లేదు, నీ బట్టలు వేసుకొని నువ్వు నీ దారి నువ్వు చూసుకొని అయినా నాకు నేను పడలేమని చెప్పేశారు అమ్మ నాన్న. అలాగైనప్పుడు కూడా నేను ఏం చేశానంటే నా కారులో ఉండడం మొదలుపెట్టా. కారులో బతికేయచ్చు కదా మనిషి అని కారులో బతకడం. నాకు గుర్తు ఒక వేసవకాలం, ఒక మొత్తం సెలవుల కాలం అంతా కూడా ఒక కారులోనే ఉన్నా. అప్పుడు నన్ను నీ సమస్య ఏంట్రా ప్రపంచంలో అంటే ఇల్లు లేదని కాదు, కారు ఇంకా పెద్దదై ఉంటే బాగుండని అనుకున్నాను నేను. అది నా నా మానసిక స్థితి అలాంటిది. ఇంకొంచెం పెద్ద కారు ఉంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా బాగుండేది, ఆ, కాళ్ళు తప్పుకోవడం ఉండేది అన్నట్టుగా ఉండేది నా పరిస్థితి. అదే సమయంలో చాలా మంది నా స్నేహితులు మరి చూస్తారు కదా, ఏంటి వీడు కారులో బతుకుతున్నాడు, కారులో పడుకుంటున్నాడు, కారులో ఉంటున్నాడని వచ్చి, రే నిన్ను చూస్తే భయం వేస్తుంది, అసలు నువ్వు ఉంటావో చస్తావో, ఆ, ఇలా ఎలా బతుకుతావు, ఇది నీకు ఇబ్బందిగా అనిపించడం లేదా, ఇది నీకు మామూలుగా సాధారణంగా అనిపిస్తుందా, కొంచెం అసాధారణంగా అనిపిస్తుందా, కొంచెం విచిత్రంగా అనిపిస్తుందా ఈ బ్రతుకు అంటే. అసలు నా కళ్ళు అహంకారంతో ఎంత కప్పిపోయాయంటే, మీకేం తెలియదు, నేను చాలా స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నాను, నా బతుకు నేను బతుకుతున్నా, నేను ఎవరికి జవాబు చెప్పుకోకలేని బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నా, మీ అందరిలాగా నేను ఈ సంసార బంధాల్లో చిక్కుకోలేదు, నేను ప్రశాంతంగా నా కారులో నేను బతుకుతున్నా. కరెక్టే, ఒక్క పిసర పెద్ద కారు అయి ఉంటే బాగుండేది. అయితే అది తప్ప నాకు ఏమిటయ్యా సమస్య, మీరు ఎందుకు అనవసరంగా నా గురించి బెంగపడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళని పంపించాను నేను. ఇప్పుడు బిగ్ బుక్ చదివితే నాకు తెలిసింది, స్వార్థం స్వార్థ చింతన ఇది నా సమస్యలన్నిటికీ మూలం అని చెప్పి బిగ్ బుక్ గట్టిగా చెప్తోంది కదా. అది ఆ రోజు నాలో ఎంత కూరుకుపోయిందో అర్థమవుతుంది. ఎంత కూరుకుపోయిందంటే, ఆల్కహాలిక్ జీవితమే సాధారణ జీవితం అని భావిస్తాడు ఆల్కహాలిక్ అని రాసింది బిగ్ బుక్ లో. నేను అట్లా ఉన్నాను. లేకపోతే ఒక మనిషి కారులో బతుకుతూ అదే సరైన జీవితం, అలా ఉండడమే స్వేచ్ఛా జీవితం అని అనుకోవడం ఎంత దౌర్భాగ్యమో ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తెలుస్తుంది. సరే, ఇలా పడుతూ లేస్తూ ముందుకెళ్తే కొంచెం 10 ఏళ్ళు కాలేజీలో జరిగిన 10 ఏళ్లకి నాకు డిగ్రీ వచ్చింది. ఒక అమ్మాయితో ఒక సత్సంబంధం ఉంది, ఆ అమ్మాయి నేను కలిసి ఉంటున్నాము, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది, తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అని ఒక్కసారి తిరిగి చూసుకుంటే, ఇది కూడా కష్టపడి పడుతూ లేస్తూ చదువుతూ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఆఖరి ఏడాది, ఇంక డిగ్రీ వస్తోంది అనగా ఆ ఆఖరి ఏడాది మందు మానేశాం. మళ్ళీ మానేసి చేతులు కట్టుకున్నా. ఎందుకు చేతులు కట్టేసుకుని మందు దగ్గరికి వెళ్ళలేదంటే, మందు జోలికి వెడితే నేను ఏం చేసినా, నేను ఎక్కడ చేయబెడితే అక్కడ భస్మం అవుతుందని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మనకు పూర్వానుభవం ఉంది కదా. అందుకే ఆ ఏడాది అంతా ఏం చేశానంటే, చదువుకు అడ్డొస్తుంది, లేకపోతే పరీక్షలు రాయలేకపోతున్నాను, లేకపోతే బుర్రపని చేయట్లేదు అని చెప్పి మందు మానేస్తాను ఒక ఏడాది పాటు. చుట్టూ వెళ్ళేవాడిని, మా స్నేహితులతో బార్లు కదా వెళ్తుండేవాడిని. వారు తాగేవాళ్ళు. వాళ్ళు అరే తాగరా అంటే, లేదు నాకు చదువుకు అడ్డొస్తుంది, నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పి దూరంగా ఉండేవాడిని నిగ్రహంతో. ఆ నిగ్రహం ఎంతవరకు నాతో ఉందంటే, నాకు డిగ్రీ వచ్చిందండి, గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది, డిగ్రీ వచ్చింది. మన్నాడు బార్కి వెళ్ళా మళ్ళీ మిత్రులతో. వాళ్ళు అన్నారు, అరే ఇదిగో తీసుకోరా బీర్ సీసా అన్నారు. లేదు లేదు మానేశారు కదా, ఏడాది అయింది మందు పుట్టుకొని, ఇప్పుడు ఎందుకన్నా. ఎందుకు మానేసావు అసలు అంటే, అదే నా చదువుకి అది అడ్డొస్తుందని చెప్పాను కదా మీకు. అయిపోయింది కదరా చదువు, నిన్న డిగ్రీ వచ్చేసింది కదా, నేను సాయంత్రం నీకు గుర్తులేదా, డిగ్రీ వచ్చేసింది, ఇంక నీకేంటి, నువ్వు మగ మహారాజు, హ్యాపీ కదా. సరే ఈ సరే అందరు బలవంతం పెడుతున్నారు కదా అని చెప్పి ఒక్కటి బీర్ తీసుకుంది అంతే. ఆ ఒక్క బీరు 3 అయింది, 3 5 అయింది, 5 10 అయింది. ఇంకా అలాగే అది మళ్ళీ పెరుగుతూ పోయి మళ్ళీ ఎక్కడ ఉండేవాడినా అక్కడికి
అంటే ఇప్పుడు తిరిగి చూసుకుంటే ఒక్కసారి దీన్ని అధ్యయనం చేస్తే ఏం జరిగింది అంటే, దేని కొరకైతే నేను ఇది నా జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటి? ఒక ఆమెతో సంబంధం, ఒక సరైన ఉద్యోగం, ఒక కాలేజీలో చదువు, ఇవన్నీ నేను వేటినైతే ముఖ్యంగా తలచానో వాటి కోసం నేను మందు మానుకొని ఉండగలిగా. కానీ ఎప్పుడైతే ఎవరైనా నాకు మందు ఒక సీసా అందజేసి తీసుకోరా అన్నారో వాటి అన్నిటినీ పక్కకు పెట్టేసి మందు ముట్టుకోవడానికి, మందు దారిలోకి వెళ్ళిపోవడానికి నేను సిద్ధపడిపోయా. అంటే నాకు మందు సీసాకి మధ్యలో అసలు దూరమే లేకుండా పోయింది. అప్పుడు నాకు అర్థమైందండి ఈ ఆల్కహాలిజం జబ్బు గురించి ఏంటని. ఈ జబ్బులో ఏంటంటే నేను అర్థమైంది దీనివల్ల నా సమస్య తాగుడు కాదండి. అలాగే ఆపడం నా సమస్యకి పరిష్కారం కాదండి. ఆపడానికి ఏముంది, ఎన్నోసార్లు ఆపా. కాకపోతే ఆపి మరలా మొదలు పెడతాను చూడండి, అది నా సమస్య. ఆపి మరలా సమస్య ఎందుకు అంటే నేను ఆపి ఉండలేను ఎక్కువ కాలం. ఏడాది పట్టొచ్చు, నెల పట్టొచ్చు, వారం పట్టొచ్చు, కానీ వెనక్కి మళ్ళీ మందు దగ్గరికి వెళ్తానే, అది నా సమస్య. ఎందుకు పెడతాను? ఇంత హాని కలుగుతుంది, ఇటువంటి పర్యవసానాలు జరుగుతాయి, ఇంత విధ్వంసం కలుగుతుంది అని తెలిసి కూడా ఎందుకు పెడతా? అదే నా ఆల్కహాలిజం అని నాకు అర్థమైంది. ఎప్పుడైతే అర్థమైందో అప్పుడు నా జీవితం మీద నా దృక్పథమే మారిపోయింది. నా జబ్బు మీద, నా మీద, నేను జీవించాల్సిన జీవితం మీద. ఎస్ టామ్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So there I was, as Bill puts it in our big book, I had arrived. Everything was the way I wanted it to be. The career, the relationship, the money, and my drinking, exactly how I wanted it to be. And in that next year, is when uh, I hit all the aspects of what it meant to try to control my drinking. Um, because I really, really didn't want to ruin all this again. And so I tried to control it every way I could. I tried cutting out certain types of drinking. I tried changing the people I drank with. I tried changing how often I drank. I tried changing the things I did when I drank. Um, and little by little, I slipped all the way backwards with how far I had come to achieve what I really wanted. Um, and within a year, I had lost everything again. Um, I got pulled over. Uh, I didn't get pulled over. I caused an accident while I was drinking and driving. And I almost killed two people. And uh, I had friends in my car who were injured. And I remember sitting in the jail cell. This was in the middle of our summer, in the middle of the day, in the middle of the week, like Wednesday at 1 o'clock in the afternoon. I was supposed to be at work, and I forgot that I was supposed to work, and instead I went out drinking the night before, and so I'm sitting in this jail cell, thinking I just killed two people. I got somebody else's blood on my pants, and I'm thinking I'm going to jail and I'm never getting out, and that's the end of the life that I knew. Um, and uh, a lot of things happened shortly after that. Um, my I fortunately did not kill anybody. They were okay, but they were an elderly couple, so it was a little bit not sure what was going to happen. Um, but my job, because I missed work and because of this incident, they put me on a short probation before they fired me. Um, it cost all my money that I had in savings to uh, pay for the damages to my car and other people's car, um, and then losing my job on top of that. And uh, I hit such a low and a depression that I never felt before. Um,
and that's what drove me to Alcoholics Anonymous. Um, I had stepped into a meeting uh, probably about a year or two prior, after uh, a drunken night of craziness, um, and tried to stop. And I remember going to the meetings, went to like two or three AA meetings, got a big book, um, but I remember thinking, uh, this is not for me. Um, my my mother asked me, how long are you going to go to meetings? And my response to her was, until I can learn to drink normally. Um, that's what I thought I was supposed to get out of AA. So I wasn't ready then by any means. But after this accident, after the depression that set in on me, um, I was speaking to a therapist, and they said, telling her everything that happened, and she said, you should probably go to a meeting. So I found my way to a meeting. Um, and I will never forget this meeting forever. I know how I felt. I remember the people that were there. Um, it was a beginners meeting. I had a big hoodie sweatshirt on with the hood over my head, and I sat way in the back, and I didn't want anyone to talk to me. Um, and the person that was chairing the meeting, after they did their whole speak, they were calling on people, asking people to raise their hands. And then they looked way in the back and they pointed to me. And I said, you in the back, you look new. Like they couldn't tell, right? And they said, would you like to say anything? And by the grace of God, I spoke up, and I didn't say much, uh, but I think I said, to the best of my ability, how I was feeling. I said, my name is Tom. My life is a disaster, and I don't know what else to do. I didn't say I was an alcoholic. I couldn't say I was an alcoholic. I wasn't ready to admit that, but I was able to admit that I didn't know what else to do. That I had reached that point of desperation. That I had tried everything I could, and I was out of options. And I was ready to surrender. And this guy came down. He sat down next to me. He put his arm around my shoulder, and he said, "Don't worry, kid. You're in the right place. Everything's going to be okay." Uh, and that was a weight. It was like a weight was lifted from my shoulders. I honestly, truly believed him in that moment that everything was going to be okay. And I hadn't had that feeling of hope in all the years that I had been drinking, and that hope was what I needed, um, first coming into this program, to make sure that I stayed, because if I went back out, I don't know what was going to happen, and I had no solution for my life. Um, and so that individual, he saved me right then and there. You know, the hand of AA, one alcoholic speaking to another, and understanding that we suffer from common illness. We can't even speak those things when it happens. It's a miracle, and the connection that we have as alcoholics, as fellow alcoholics, transcends words. And um, and I trusted that man, and he took me to meetings every day, two, three, four meetings a day. I was unemployed and had nothing and no place to go. And so he picked me up and he took me to meetings every day. And he would just pick me up in the morning. We'd go to a meeting early. He'd drop me off, and he'd say, Tom, have something to eat, relax, watch a little television. Remember, you don't have to drink over anything today. I'll pick you up in an hour. Pick me up. We go early. Same thing. He dropped me off, said, don't forget, you don't have to drink over anything today. And I did that every day for months. Um, and I needed it. For me, I needed it. I needed to be immersed in recovery in this program, if I was going to have any chance of surviving, really. Um, and in early sobriety, I had some difficult times, that with finding work and relationships and all the other life things that happen. Um, and maybe the only right thing I did, the only thing I did correctly the whole first year was
not drinking. Um, and that's probably the best I could do. Translate. Yeah, thank you. Go back. So, యా సో చెప్పే కదా, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు డిగ్రీ వచ్చింది, ఒక మంచి జీతం ఇచ్చారు, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఆ జారుడు బండ మీద కిందకి అధోగతికి వెళ్ళిపోయారు. నాకు అర్థమైంది ఇది ఏదో తప్పుదారి పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే సహస్ర విధాల కృషి చేశా. నాకు తోచిన ప్రతి ఉపాయం ఉపయోగించా. మందు మార్చాను, బీర్ కాకుండా ఇది కాకుండా అది వేరే తాగుదాం అట్లాంటి ప్రయత్నించా. ఎన్నేసి రోజులకు ఒకసారి తాగొచ్చు అన్న నాకు నేనే నియమాలు పెట్టుకొని చేతులు కట్టుకున్నా. తాగినప్పుడు సాయంత్రం తాగొచ్చా, పొద్దున్న తాగొచ్చా, వగేరా వగేరా అలాంటి ప్రయత్నాలు అటు ఇటు మార్చి ట్రై చేశా. ఎవరితో తాగొచ్చు, ఏ స్నేహితులతో తిరగచ్చు, ఏ స్నేహితులతో ఉండకూడదు, ఇటువంటివి కూడా తిరిగా. ఏం చేసినా సరే విషయం ఏంటంటే పూర్తి వ్యర్థ ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ. చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆ అధోగతికే వెళ్ళా. ఒక ఏడాదిలో మొత్తం అంతా నేను కొంచెం సమకూర్చుకున్న ఈ ఉద్యోగం కానీ, ఈ అమ్మాయితో స్నేహం కానీ అన్నీ కూడా మంట కలిసిపోయాయి. పైగా నేను తాగి డ్రైవ్ చేస్తుండేవాడిని కారు చాలా మాటలు కాబట్టి, ఇంకో పెద్దవాళ్ళు, భార్యాభర్తలు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అవతల కారులో, వాళ్ళని గుద్దేశా. వాళ్ళు చనిపోయారేమో అనుకున్నా ఆ క్షణాన. నన్ను జైల్లో పడేశారు. ఇదేంటంటే వారం మధ్యలో, రోజు మధ్యలో, అంటే ఏ బుధవారం మధ్యాహ్నం 1 గంటకో ఆలోచించండి. నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఉద్యోగానికి, అందరూ ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు ఆ టైంలో, ఆఫీసుల్లో ఉంటారు. నేను ఎక్కడున్నానంటే జైల్లో ఉన్నా. జైల్లో ఉండి నేను ఇది వాళ్ళిద్దరిని చంపేశాను, ఆ జంటని, ఆ వృద్ధులిద్దరిని, ఆ ముసలాళ్ళిద్దరిని. ఇంకంతే, ఇంక నేను ఈ జైల్లోంచి బయటపడను అని విపరీతమైన భయము, బాధ, నా మీద నాకే చిరాకు, అలా పరిస్థితిలో ఉన్నా. అప్పుడు అనిపించింది, ఏంట్రా అందరూ ఆఫీసుల్లో ఉండే టైంలో, అందరూ ఉద్యోగాల్లో పనిలో చేసుకునే టైంలో నువ్వేంటి జైల్లో కూర్చొని వాళ్ళని చంపేసానో లేదో అని ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు. సరే, అక్కడి నుంచి బయటపడడం జరిగింది. నా అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు పోలేదు, ఏదో దెబ్బలతో బయటపడ్డారు. ఎటు వచ్చి పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి తర్వాత ఏమవుతుందో అన్న భయం కొంతకాలం ఉంటూనే ఉంది నాతో. సరే, నా ఉద్యోగం కొన్నాళ్ళు నన్ను భరించి ఆ తర్వాత మెల్లిగా పీకేశారు ఉద్యోగం. ఇంకా ఈ కోర్టు కేసులు, దానికి జరిగిన ఖర్చు, తర్వాత వాళ్ళ కారుకి నా కారుకి జరిగిన ఇవన్నీ మరమ్మతులు, ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి ఉన్న డబ్బంతా మొత్తం పోయి పూర్తి దివాళా కోరుతనం దగ్గరికి వచ్చేసా. ఎంత దారుణంగా నా మానసిక స్థితి ఉందంటే అప్పుడు, మనం డిప్రెషన్ అంటాం, బేసికలీ ఏంటంటే మానసికంగా బాగా కృంగిపోయి ఉన్న పరిస్థితుల్లో అప్పుడు చివరికి ఏఏకి వచ్చానండి నేను. ఇప్పుడు చెప్పడం మర్చాను, ఇందాక ఓ ఏడాది 2 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఏఏకి ఒకసారి వెళ్ళా. అంటే ఏదో తాగుబోతు విన్యాసాలు చేసి రాత్రంతా ఏదో పిచ్చి పనులు చేసి ఏదో ఆ, అనిపిస్తే వెళ్ళాను అప్పట్లో. వెళ్ళి చూశాను మీటింగ్, బిగ్ బుక్ కూడా ఇచ్చారు నాకు అప్పుడు, ఆ మొదటిసారి. మా అమ్మ అడిగింది అప్పుడు, రే మీటింగ్కి ఎన్నాళ్ళు వెళ్తాను. వీళ్ళందరూ ఏదో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు, వీళ్ళు నాకు సరిగ్గా మనుషులు ఎలా తాగాలో, పద్ధతిగా ఎలా తాగాలో నేర్పిస్తారట. ఆ పద్ధతిగా ఎప్పుడైతే ఆ పద్ధతి నేర్చుకుంటానో అమ్మా, అప్పుడు మీటింగ్ మానేసి పద్ధతిగా తాగడం మొదలు పెడతానమ్మా అని చెప్పాను. అప్పుడు చెప్పిన మాటలు గుర్తొస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాను, పూర్తి హతాశుడిని, పూర్తిగా ఓడిపోయి, పూర్తిగా కృంగిపోయి వెళ్ళా. వెళ్ళి అప్పట్లో ఏంటంటే నా మానసిక స్థితి బాగాలేక ఎవరు మానసిక వైద్యులతో మాట్లాడుతున్నా, థెరపిస్ట్ మాట్లాడుతున్నా. వాళ్ళు చెప్పారు నాకు, ఏ మీటింగ్ వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పి. ఏ మీటింగ్కి వెళ్తే నాకు బాగా గుర్తుంది, స్పష్టంగా గుర్తుంది. ఆ మొదటి మీటింగ్ అంటే అంతకు ముందు వెళ్ళిన మీటింగ్లు ఉత్తుత్తి మీటింగులు అని తెలిసింది. ఇప్పుడు పద్ధతిగా వెళ్ళాను. నేను ఎప్పుడే ఏ సమయానికి వెళ్ళాలో అలా వెళ్ళాను కానీ మనసు నిండా భయం, నోటో మాటలేదు. వెళ్ళి టోపీ లాంటిది పెట్టుకొని తలంతా కప్పేసుకొని, అంటే ఏంటంటే మీకు ఎవరికి కనిపించకూడదని, అదృశ్యమైపోవాలన్న పరిస్థితిలో ఉన్నది నా మానసిక స్థితి.
ఎక్కడో వెనకాల పోయి కూర్చున్నా మీటింగ్ లో, అది కూడా ఎవ్వరికి కనబడకుండా దాక్కుని కూర్చుని ఉన్నా వెనకాల. అసలు ఎవరితో మాట్లాడే ఇష్టం లేదు, పరిస్థితి లేదు. సో ఆ చైర్పర్సన్ గారు, వీళ్ళు ఇక్కడ పాత వాళ్ళు కదా, ఏదో ఆరితేరి నీకులు కదా, ఆయన అందరినీ న్యూ కమర్స్, కొత్త మిత్రులందరినీ పరిచయం చేస్తున్నాడు, పేర్లు చెప్పిస్తున్నాడు. ఏదైతే చేయకూడదు అనుకున్నానో అదే చేశాడు. నా వైపు పేర్లు చూపించి, ఎదుగో వెనకాల కూర్చున్న అబ్బాయి, నువ్వు ఏంటి కొత్తవాడివా, ఇవాళ వచ్చావా అని అడిగాడు. అడిగితే నాకు అసలు మాట్లాడాలని లేదు, విపరీతమైన సిగ్గు భయం అన్ని కూడుకొని వెనకాల ఉన్నాను నేను, ఏదో దాక్కుని. సరే ఇంక వేలు చూపించి పిలిచాడు కదా అని చెప్పి నేను, నా పేరు టామ్ అండి, నా జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయిందండి, ఇక్కడికి రావడం తప్ప నాకు ఏం చేయాలో తెలియదండి అని చెప్పి. నేను నా పేరు టామ్, నేను తాగుబోతున్నా అని చెప్పలేదు. అప్పుడు కూడా నాకు తాగుబోతున్నాయి అని ఒప్పుకొని బయటకు చెప్పే ఆ, ఉద్దేశం లేదు నాకు. ఎటొచ్చి నేను అన్ని విధాల ఓడిపోయాను అన్న నిరాశ, నిస్పృహ మాత్రం పూర్తిగా ఉన్నాయి నాలో. నేను ఏని శరణం కోరడానికి పూర్తి సంసిద్ధతతో ఉన్నా. అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ, నా దగ్గర ఉన్న ఉపాయాలన్నీ కూడా అయిపోయాయి, నాకు ఇంకేం పద్ధతి లేదు, నాకు ఇంకేమీ తోచడం లేదండి అని మాత్రం చెప్పాను. అప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి వెనకాల కూర్చున్నాడు, నడుచుకుంటూ వచ్చి నా పక్కన కూర్చొని నా భుజం మీద చేసి కూర్చున్నాడు నాతో మీటింగ్ లో కూర్చొని, గురు అలాగే ఉంటుంది మొదటిసారి, ఏం బెంగలేదు, బాగుపడుతుంది జీవితం, అంతా బాగవుతుంది, నీకేం కంగారు లేదు, జస్ట్ నా చేపట్టుకొని కూర్చో అని చెప్పాడు. ఆ క్షణంలోనండి, ఆ మనిషి నాకు అలా చెప్పడం వల్ల ఆ క్షణంలో ఆ చోట నాకు కొండంత ఆశ కలిగించాడు ఆ మనిషి. ఆ క్షణంలో నాకు అనిపించింది, ఏమో నేను తాగక్కర్లేకుండా ఒక మంచి జీవితం నా కోసం కూడా వేచి చూస్తోందేమో అని అనిపించింది. ఆ మనిషి నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనండి, ఎందుకంటే నన్ను రక్షించాడు నిజంగా. నన్ను చావుకి బ్రతుక్కి మధ్యలో సంధిగా నిల్చొని అతను నా చేయబట్టుకున్నాడు. అది చాలా గొప్ప క్షణంగా భావిస్తా. సరే, నాకు దానివల్ల నేర్చుకున్నానంటే, ఇవాళ కూడా మనం మీటింగ్ లో కూర్చున్నామంటే కలిసి, ఒక ఆల్కహాలిక్ కి మరో ఆల్కహాలిక్ కి ఉన్న సంబంధం అండి, అది మాటలకు అతీతమైనది, అది అనుభవించిన వారికి తెలుస్తుంది. ఇది చాలా గొప్ప సంబంధం. ఆ సంబంధం మీదే, ఆ సంబంధం అనే పునాది మీద ఒక ఆల్కహాలిక్ మరో ఆల్కహాలిక్ తో మాట్లాడటం కానీ, వాడు చేయూత అందించడం కానీ, ఆ సంబంధం మీదే మొత్తం మన మిత్రమండలి అంతా కూడా కట్టి ఉందని, నేను ఆ పునాది మీదే ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. సరే, ఆ అబ్బాయి నన్ను అలా చేయబట్టుకున్నాడు, మీటింగ్ అయింది, బాగానే ఉంది. నేను ఎక్కడున్నానంటే నాకు ఇల్లు పొల్లు ఏమీ లేదు, ఉద్యోగం సద్యోగం ఏమీ లేదు, డబ్బా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేశాడు, పాపం రోజు వచ్చి కార్లో మీటింగ్ పట్టుకెళ్ళేవాడు, పట్టుకెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి దింపేవాడు. దింపొచ్చి, రే మీటింగ్ నేను దింపుతున్నాను, మళ్ళీ మీటింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పిక్ చేసుకుంటాను, ఈ లోపల ఏదో కాస్త తిను, కాస్త మంచినీళ్ళు తాగు, ఏదో టీవీ చూడు, ఏదో ఒకటి చేయి, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, నీ జీవితం ఎంత పాడైపోయిందని నీకు నీ మనసు చెప్పినా, నువ్వు తాగక్కర్లా, ఒక్క డ్రింక్ కూడా తాగక్కర్లా, అవసరం లేదు నీకు, తాగే అవసరం అయితే లేదని గుర్తుపెట్టుకో, మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తే మళ్ళీ మీటింగ్ పట్టుకుపోతా అని చెప్పి పట్టుకెళ్ళాడు. అలా ఒక రోజు కాదండి, కొన్ని నెలల పాటు పట్టుకెళ్ళాడు. ప్రతి మీటింగ్కి ఆయన చెప్పినట్టు ఆయనతో పాటు వెళ్ళాను, ఎందుకంటే నాకు మీటింగ్ వెళ్తాం ఆ రోజు అవసరం. నేను ప్రోగ్రాంలో నిమగ్నమై ఆ రోజు ఉండకపోయి ఉంటే నేను రికవర్ అయి ఉండేవాడిని కాదు అన్న విషయం నాకు తెలుసు. ఆ మొదటి ఏడాదిని ఎప్పటికీ మరవలేను, ఎందుకంటే అది పూర్తిగా మీరందరూ నన్ను భుజాల మీద ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళిన సమయం అది నన్ను ప్రోగ్రాంలో. ఎస్ టాప్. Thank you. So here again is where acceptance comes into my program. This was the first time I accepted the reality of my situation, that I had a drinking problem, that I needed help. And accepting that was the first steps towards my recovery. But as a selfish, self-centered alcoholic, I fought every step of this program every day. Um, I I fought the idea and the concept of a power greater than myself. Um,
I fought the need to do the steps in the first place. Um, I really thought I could find a better, easier, softer way, but I could not. And I continued to suffer from the disease of self while in sobriety. Not putting alcohol into my body um, prevented a lot of the problems in my life, but it didn't solve the most important ones. And I was still selfish and self-centered, and I still hurt people, and I still caused problems in relationships with my family and friends, all while not drinking. And I remember going to a meeting, um, and I was probably 2 years sober, just about at that point, um, and hearing a gentleman share their feelings, and I felt like listening to myself. Um, how in sobriety they suffered from the disease of alcoholism and without doing the steps, and how they uh, were feeling depressed and suicidal and um, all these awful things that I was starting to feel, even though they weren't drinking, and how they reached out to this was years prior to the pandemic. So they reached out to an online AA group, uh, and similar to this, and they met a sponsor who took them through the big book and the steps of Alcoholics Anonymous on the phone from across the world and saved his life. And I remember going up to my sponsor with tears in my eyes, um, saying, "I want what that guy has. I want that. I want the peace and serenity that he has up there because I feel like he felt." And my sponsor and I started going to big book studies together, and I started going through this solution one word at a time with people who understood it and were able to explain to me exactly what I needed to be doing step by step. And I actually started working these steps of Alcoholics Anonymous. Um, and it forever changed who I was. It changed how I view life. It changed how I live life. Um, and these are lessons that I practice every day now. Uh, those early years of the fellowship really helped me stay in recovery, but it was the steps of Alcoholics Anonymous, this program, the solution that saved me. It changed who I was. And for me, I'll be forever grateful to every person in AA who has ever uh, come to a meeting and shared their experience, because I had no idea I was going to hear that speaker when I went, and I had no idea that the message was going to get to me that day when I went to that meeting. I just knew that I was going to a meeting with friends, and we were going to go just another day, and for whatever reason, you know. And so when I go to meetings now, um, I try to share my understanding of the solution uh, the best I can, and through my experience, hope that the same thing happens for somebody else. Um, when I fully accepted the gravity of my situation, they fully accepted my disease for what it was, and fully accepted the solution of Alcoholics Anonymous, it changed my world, and that's the absolute truth. Um, I suffered from a soul sickness, and this solution was life changing, mind changing, soul changing for me. Um, in sobriety, in the years I've been sober, my sober date is June 15th, 2006. And in the years that I've been coming to this program, um, my life has had all kinds of ups and downs. There have been some fantastic moments in my life. I got married and have three beautiful children, and it has been fantastic. But there have been some really difficult, hard times in my life too. Um, and I'm married to another alcoholic, and they relapsed after
a decade of sobriety, and we're just coming out of uh, that chaos. There's been years of living with active alcoholism. If it was not for this program, um, I would not have survived all this. This program has taught me that I need power greater than myself in my life. I need to trust that power. I need to accept the gifts that are provided, the strength and direction that is provided to me by that higher power. Um, I need to live in faith and not fear. And that can be difficult sometimes. Right now I'm in a very scary position with my job, and with a family and a house, and it's a scary future of what could happen if I lose my job, and trying to accept that things will um, be okay, can be difficult from day to day. Some days I feel at peace and calm and everything's okay, everything's going to be all right. And some days I am consumed by that fear of what's going to happen. Um, and so that's why I need the solution every day. It's not for me, it's a one day at a time thing. It's a daily reprieve from drinking. But I need to work this program to the best of my ability every day, to talk to my sponsor, to go to meetings. But most importantly, I need to try to reach out to other people and do service, because that is where the true peace and serenity comes from. For me, um, being of service is what gets me out of my head, uh, gets me out of myself, and allows me to give back what was really given to me. And that to me is the true purpose of why I was saved from years and years of drinking. I got sober when I was 27, and I see lots of people that come into Alcoholics Anonymous in their 40s and 50s. I was spared those next 20 years of complete agony because I believe that my higher power had a greater purpose for me. And I try to remember that. I try to remember that, my last night day drinking, um, the horrific accident that it was in, that everybody was able to walk away from that was a miracle, including me being able to walk away from that. Um, and so I try to remember that today. um, I'm here by the grace of God, and I have a responsibility now to put forward and to pay forward what was given to me. So I try to live, as selflessly as possible. Um, again, I still work on that. I try to practice acceptance on a daily basis. Still working on that, and I'll always work on that. But I know today that, best of my ability, I'm always trying to be of service to other people, whether it's in AA or outside of AA. To my family, to my friends, the ones who I took advantage of and stole and cheated all those years of drinking. Um, when they need help, I'm the first one to volunteer to help. I'm the first one to say, I'm sure I'll be there. My uncle passed away over this past weekend, and my dad was in Florida, and he had to come up to New York, which is where the funeral was. And I right away I said, Mom, Dad, what can I do to help? Do you need me to pick you up somewhere? He's 80 years old, my dad. So do I need to pick you up and drive you somewhere, get you from the airport? What can I do? Let me show up. Let me be there for the family the best way I can. And, I try to do those things the best of my ability. Acceptance has been the key to my peace and serenity since the day I stepped foot in this program. And the better I practice that, the more at peace I am. Um, so that's everything I'd like to say. Roman can translate, and I'll be done for now. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఎక్కడ ఆపారో అక్కడికి వెళ్తున్నాం. సో మొదటి ఏడాది గురించి చెప్తా ఆపారండి ఇందాకల. ఇప్పుడు సో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఒప్పుదల కంటే గొప్పది లేదండి ఈ ప్రోగ్రాంలు అన్నది నా అనుభవం అండి. ఎందుకంటే నా జీవిత పరిస్థితుల్ని ప్రస్ఫుటంగా, అసలు నా జీవితంలో సత్యం ఏంటి, అసత్యం ఏంటి, నిజం ఏంటి, అబద్ధం ఏంటి, నా మనసులో ఉన్నది ఏంటి, జరుగుతుంది ఏమిటి అన్నది పూర్తిగా పరీక్షించి నేను దాన్ని పూర్తిగా ఒప్పుకుంటేనే
నేను ముందుకు సాగగలను అన్నది నేను నేర్చుకున్న గొప్ప, మీరు నాకు నేర్పిన గొప్ప పాఠం. సో నేను ఇటొచ్చి ఆ ఒక్కరోజు ఆ ఒక్క ఏడాది అయిపోలేదు కదండి. నేను స్వార్థ చింతనతో నిండిన సాగిపోతున్నాను. మొట్టమొదట ప్రతిఘటించాను తిరగబడ్డాను ప్రోగ్రాం మీద. అసలు ఈ స్టెప్పులు గిప్పులు ఎందుకు నాకు, అసలు ఈ సోపానాల కార్యక్రమంతో ఉపయోగం ఏంటి, అసలు ఈ సోపానాలకి నా మందుకి సంబంధం ఏంటి, నేను వచ్చింది మందు తాగడం ఆపడానికి, మధ్యలో ఇదంతా ఏంటి, అసలు ఈ ఉన్నత శక్తి వ్యవహారం అంతా ఏంటి, ఇవి అన్ని విషయాల్లో నా మనసులో అలా విరోధం అనుకోండి, లేకపోతే ప్రతిఘటన అనుకోండి ఉంటూనే ఉంది. ఎందుకంటే స్వార్థ చింతన, నా అహంకారమే నాకు అడ్డేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక పదంలో వెళ్ళరా అంటే వెళ్లకుండా 1,00,000 ప్రయత్నాలు చేశాను. ఇందాక చదివిన దాంట్లో చెప్పినట్టుగా సులువైన తేలికైన మార్గం ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశా. దానివల్ల నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, సొబరైటీ కొంతకాలం మందుకు దూరంగా ఉన్నా కూడా ఇంకా మనుషుల పట్ల నా ప్రవర్తన మారలేదు. జీవితం పట్ల నేను జీవితాన్ని ఎలా చూస్తున్నాను, ప్రపంచం పట్ల నా ధోరణి ఎలా ఉంది, నా దృక్పథం ఎలా ఉంది అన్నది ఏమాత్రం మార్పులేదు. అది ఇంకా స్వార్థ చింతనతో నిండే ఉంది. అంటే ఆల్కహాలిజం జబ్బు ఎలాంటిదంటే, ఆల్కహాల్ తీసేసినా సరే ఆల్కహాలిజం జబ్బు నాలో ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే ఒక స్పీకర్ మీటింగ్కి వెళ్ళా. ఎవరో ఒక ఆయన స్పీకర్ ఉన్నాడు, మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన మాట్లాడుతుంటే అది అచ్చం నా కథ, ఆ రోజు నా మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో అది మాటల్లో చెప్పినట్టుగా ఉండింది. అతను చెప్పాడు, నేను సోబరుగా ఉండి కూడా నేను నాకెందుకో జీవితాన్ని అంతం చేసేయాలనిపిస్తోంది, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపిస్తోంది, చాలా మానసికంగా చాలా అధోగతిలో అనుభవిస్తున్నాను, సంతోషం లేకుండా పోయింది, జీవితంలో ఆనందం సరే చాలా దూరం, అసలు సంతోషమే లేకుండా పోయింది. మందు మానేశాను కదా, ఎందుకు నేను సరిగా ఉండలేకపోతున్నాను, ఎందుకు నా నా జీవితాన్ని నేను ప్రశాంతంగా సంతోషంగా జీవించలేకపోతున్నాను అన్నది అర్థం అవ్వలేదు నాకు అని చెప్తున్నాడు ఈ స్పీకర్. చెప్పి ఏం చేశాడంటే, ఒకసారి ఎక్కడో ఆన్లైన్ మీటింగ్ లో ఎవరో నచ్చారట, ఎవరో షేరింగ్, వేరే దేశంలో ఆయనకి మెసేజ్ రాసి అతన్ని స్పాన్సర్ గా తీసుకుని బిగ్ బుక్ చదివి సోపారీల కార్యక్రమం నేను కార్యాచరణలో పెడితే బాగుందండి ఇప్పుడు అని చెప్పాడు ఈ స్పీకర్. అప్పుడు నాకు ఒక్కసారి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి. వెంటనే స్పాన్సర్ ని మళ్ళీసారి కలిసినప్పుడు, ఏమండి ఆ మనిషికి ఏదో బిగ్ బుక్ చదివి ఆ సోపానాల కార్యక్రమం చేస్తే ప్రశాంతత లభించింటే ఆయన జీవితం బాగుందని చెబుతున్నాడు, ఏదో ఆయన మొహంలో ఇంత కళ్ళ కనబడుతుంది, కొంచెం తేజస్సుంది, ఆయన దగ్గర కావాలండి, మీరు నాకు సాయం చేస్తారా అని అడిగి, నా స్పాన్సర్ అన్నాడు, 10 ఇద్దరం కలిసి బిగ్ బుక్ స్టడీకి వెళ్దాం. బిగ్ బుక్ ని పరీక్షగా చదివి ఆ సోపానాల గురించి నేర్చుకొని అది మనసులో ఇముడ్చుకొని దాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టేవాళ్ళు జరుపుతున్న ఈ బిగ్ బుక్ స్టడీస్ కి వెళ్ళాం. బిగ్ బుక్ పఠనం కార్యక్రమాలకు వెళ్ళాం ఇద్దరం. వెళ్ళి అక్కడ ఏంటంటే అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు సోపానాల కార్యక్రమం మన జీవితంలో ఎలాగ మన కార్యాచరణలో పెట్టాలి, ఈ పరిష్కారం మన జీవితంలో అన్ని కోణాల్లో కూడా ఎలాగ మనం అమలు పరచగలటం ఎలా సాధ్యం అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర మెల్లమెల్లిగా నేర్చుకున్నా. మొదటి సోపానాల గురించి నేర్చుకున్నా, తర్వాత సోపానాల అర్థం నేర్చుకున్నా, తర్వాత సోపానాల కార్యాచరణ నేర్చుకున్నా. అది చేయడం వల్ల నిజంగా చెబుతున్నానండి, ఇది పూర్తిగా నన్ను మార్చివేసింది. నేను నిజంగా ఆ తర్వాత ఏ మీటింగ్కి ఎవరు వచ్చి అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి పంచుకున్నా కూడా వాళ్ళకి సదా కృతజ్ఞుడిగా ఉంటాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ స్పీకర్ నాకు ఎందుకు తటస్థపడ్డారండి, నా మానసిక స్థితి ఎలా ఉందో దానికి ప్రతిబింబంలాగా ఆయన ఇచ్చిన ప్రసంగం ఎందుకు ఉందండి. అసలు ఆ రోజు ఆయన ఎందుకు నాకు తగిలాడండి, ఎందుకు తగిలాడు, నేను మామూలుగా ఏదో మీటింగ్కి 10 మందితో ఫ్రెండ్స్తో పాటు వెళ్ళాను అంతే. కాకపోతే ఆ రోజు ఆయన కరెక్ట్ గా నాకు అవసరమైన వాడు, నాకు కావాల్సిన మెసేజ్ నాకు అందించేవాడు, ఎందుకు తగిలాడు అంటే ఇదే ఈ కార్యక్రమంలో గొప్పతనం. మనం వెళ్తాం మీటింగ్కి, వెళ్ళి అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి పంచుకుంటాం, అది ఎవడో ఒకడికి తగలచ్చు.
ఎవడో ఒకడికి మీరు చెప్పేది అత్యవసరం కావచ్చు ఆ రోజు ఆ చోట. మనకి తెలియని కూడా తెలియకపోవచ్చు అవతల వాళ్ళని మనం ఇలా ప్రభావితం చేసాము అని చెప్పి. అందుకే ఇవాళ నేను ఒక మీటింగ్కి వచ్చి, ఇవాళ ఉదాహరణకి మీ మీటింగ్కి వచ్చాను, వచ్చి అనుభవం శక్తి స్ఫూర్తి పంచుకున్నాను. నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రయత్నం, పూర్తి నిజాయితీతో నా కథ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. ఎందుకంటే నేను నా కథ చెప్పి ఈ ఘట్టాలు ఇట్లా జరిగింది, ఇట్లా ఎదుర్కొన్నాను జీవితం అని చెబితే, అప్పుడు అవతలి వాళ్ళకి ఎవరికైనా నాలాంటి పరిస్థితి అనిపిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఈ పరిష్కారం ఏమైనా ఆ, బాగుంటుందని అనిపిస్తుందేమో అని చెప్పి. ఇప్పుడు జూన్ 15, 2006 అండి నా సోబరైటీ డేట్. అప్పటి నుంచి చెప్పాలంటే జీవితం గొప్పగా ఉందంటే ప్రశాంతంగా ఉందండి. జీవితం ఎప్పుడు పైకి వెళ్తూ ఒకేలా ఉండదు. పై ఎత్తులు ఉన్నాయి, లోతులు ఉన్నాయి. చెప్పుకోవాలంటే చాలా అద్భుతాలు జరిగాయి. ఏంటి అంటే చక్కటి భార్య, ముగ్గురు బంగారాలు లాంటి పిల్లలు ఉన్నారు, అంతా బాగుంది. ఎటొచ్చి నేను ఎవరినైతే వివాహం ఆడానో వారు కూడా మన ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు, వారు కూడా ఆల్కహాలిక్. రిలాప్స్ అయ్యారు. మరి రిలాప్స్ అయినప్పుడు ఉమ్మడిగా ఇద్దరం తట్టుకోవాలి దాన్ని. తట్టుకొని ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు కోలుకుంటున్నాం. తను కోలుకుంటే నేను కోలుకుంటున్నాను. కానీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలుగా ఒక జంటగా ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఈ సంక్షోభాన్ని అన్నది మా ప్రోగ్రామ్ని బాగా పరీక్షించింది. ముఖ్యంగా నా ప్రోగ్రామ్ని పరీక్షించింది. నేను మందు ముట్టుకుని ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇంట్లో ఈ సంక్షోభం ఉంది. ఆ నిప్పు రగులుతోంది. అది ఎలా, మంటలు ఎలా ఆర్పాలి, దాంతో ఎట్లా బ్రతకాలి, జీవితాన్ని జీవితంలో ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్నది ప్రతిరోజు నాకు ఈ ప్రోగ్రాం అవసరం. అది నేను చెప్పేది. ఏ ప్రోగ్రాం ఒకనాడు నన్ను చావు ముఖం నుంచి తీసి జీవితం దగ్గర ఇటు ఒడ్డున పడేసింది. కాకపోతే ఆ రోజు నేను ఉన్నత శక్తిని ఎంతైతే నమ్మకంతో అయి ఉన్నానో ఇవాళ కూడా అంతే నమ్మకం ఉండాలి. ఈ రోజు నేను భయానికి లొంగిపోకుండా ఆ ఉన్నత శక్తికి నన్ను నేను పూర్తి సమర్పణ చేయగలను. ఇవాళ నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇవాళ పరిస్థితుల్లో నాకు ఉద్యోగం కొంచెం ఉంటుందో ఉడుతుందో అన్న పరిస్థితి ఉందండి నా ఉద్యోగంలో. ఇటు చూస్తే మరి ఒక కుటుంబం, ముగ్గురు పిల్లలు, ఇల్లు, దానికి డబ్బు కట్టాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవి సమస్యలన్నీ వెళ్ళిపోవు కదా రికవరీలో. ఉన్నాయి. ఫీజులు కట్టుకోవాలి, అద్దెలు కట్టుకోవాలి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోవడం అంటే అది తీవ్రమైన సంక్షోభం అవుతుంది. కానీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది, ఉన్నత శక్తిని పట్టుకొని ఉండి అంతా బాగుంటుందిలే అని చెప్తుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అండి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అంతా బాగుంటుంది అని మీరు చెప్పొచ్చు, నేను వినొచ్చు. కానీ అది మనసులో నిజంగా అంతా బాగుంటుంది అని అనుకొని సంతృప్తి పడడం అంత సులభమేం కాదు. సో ఏమవుతుంది రేపు అన్న భయం ఉంటూనే ఉండొచ్చండి. ఉన్న ప్రతిసారి నాకు ఈ పరిష్కారం అవసరం. ఏ పరిష్కారం అవసరం? ఏమిటి ఏ పరిష్కారం? పూర్తి ఒప్పుదల, ఉన్నత శక్తికి శరణం, సోపానాల కార్యక్రమం. ఇదే నేను చేయగలను. సో రోజు స్పాన్సర్తో మాట్లాడడం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నా అనుభవంలో ఏంటంటే సేవ. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఉన్న ఏ ఆల్కహాలిక్ అయినా నేను ఇంత కించిత్ మాత్రమే సహాయం చేస్తే ఎంతో ప్రశాంతత నాకు లభిస్తుందండి. ఎందుకంటే అది నా స్వార్థపూరితమైన నా చిన్న ఈ బుర్రలో చిన్న ఆలోచనల పుట్టలోంచి తీసి బయటకు పెడుతుందండి. పెట్టి ఈ మనిషికి నేను ఎలా సహాయపడగలను అని నాకు తెలుస్తుంది. అది చాలా గొప్ప విషయం. ఇవాళ కూడా నేను ఏమవుతుంది రేపు అని భయం వచ్చిన క్షణం కూడా ఆలోచిస్తా. నేను ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ జంట చనిపోలేదు, నేను చనిపోలేదు, అందరం కూడా బతికి బయటపడ్డాం. అది ఆ యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల తాగుడు మత్తులో ఉండగా నాకు బుద్ధి వచ్చి నేను ఏ మీటింగ్కి వచ్చాను, ఈ మాత్రం జీవితం గడపగలుగుతున్నాను. ఇవన్నీ అద్భుతాలు కాకపోతే ఏంటండి? మరి ఆ అద్భుతం ఆనాడు జరిగినప్పుడు దాన్ని చేతులారా నేను తీసుకోగలిచానే, స్వీకరించగలిచానే. మరి ఇవాళ అదే ఉన్నత శక్తి నాకు సహాయపడుతుంది అన్న నమ్మకం నాకు పూర్తిగా ఎందుకు ఉండట్లేదు, రేపు ప్రోగ్రాంలు గట్టిగా పట్టుకోవట్లేదా అన్నది నాకు నేనే చెప్పుకుంటా. కాబట్టి నేను ఎంత వీలుంటే అంత నిస్వార్థంగా బతికి, ఎంత వీలుంటే అంత ఒప్పుదలతో ఉంటే, ఆ మానసిక స్థితిలో ఉంటే, ఎవరికి ఎంత వీలైతే అంత సేవ చేస్తే అంతకంటే నేనేం చేయాలండి. అదే ప్రోగ్రాంలో బ్రతకడం అని నేను నమ్ముతున్నా. ఇప్పుడు సేవ అంటే నేను ఏలోనే కాదండి. ఇప్పుడు మొన్న ఎవరో మా బాబాయ్ గారు ఒక ఆయన పోయారు. మా నాన్న అమ్మ వేరే రాష్ట్రం నుంచి రావాలి.
80 ఏళ్ళ వాళ్ళు మా నాన్న. ఫోన్ చేసి అడిగాను, నాన్న నీకు ఎక్కడైనా పికప్ చేసుకోవాలా, నిన్ను కారులో ఫలానా చోట నుంచి ఫలానా చోటకి పట్టుకెళ్ళాలా, నువ్వు పాప ఆయన పోయారని ముసలాయన వస్తున్నావు. అది కూడా సాయమేనండి, అది కూడా సాయమే. ఇప్పుడు ఇవాళ నిరంతరం నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే, ఏలో కానీ బయట కానీ నేను సేవాభావాన్ని ఎలా కార్యాచరణలో పెట్టగలను, ఒప్పుదల భావాన్ని కార్యాచరణలో ఎలా పెట్టగలను, ఈ రెండు పట్టుకొని వెళ్తే ముందుకి ప్రశాంతత తప్పక నాదవుతుంది. రికవరీలోనే ఉంటాను అన్న నమ్మకం నాకు ఉంటుంది. ఇది నేను నేర్చుకున్న విషయం అండి. నేను చెప్దాం అనుకున్న విషయాలు ఇవే. ఇక్కడితో మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఆ, ఈ షేరింగ్ ముగిస్తున్నానండి. చాలా ధన్యవాదాలు, మీరు నన్ను పిలిచినందుకు, నన్ను మాట్లాడమన్నందుకు అని చెప్తున్నారు టామ్. థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా రికార్డింగ్ బంద్ చే